Hello students, now we are going to see 8th Maths Unit 3 Algebra Part 9 Exercise 3.7. In the previous video in Part 8, we have seen Exercise 3.6 Sums 1 to 6. Now I am going to explain Exercise 3.7. First one, fill in the blanks. First subdivision, the solution of the equation ax plus b equal to 0 is dash. இதுக்கு answer வந்து minus b by a. Solution வந்து ax plus b equal to 0. Left side வந்து b positive இருக்கு. Left to right போகும்போது அது negative ஆயிரும். So ax that is equal to minus b. இங்க a வந்து left side வந்து product numerator இருக்கு. Left to right போகும்போது அதோட reciprocal வந்து denominatorக்கு போயிரும். So therefore x is equal to minus b by a. So இந்த blankக்கு வந்து minus b by a அப்படின்றதான் நமக்கு கரெக்டான answer. Second subdivision, if a and b are positive integers, then the solution of the equation ax is equal to b has to be always dash. In the fill up answer வந்து positive. Solution வந்து ax is equal to b. x is equal to b by a. எப்படின்னா a வந்து left side வந்து numeratorல இருக்கு. left to right போகும்போது அதோட reciprocal வந்து denominatorக்கு வந்துரும். So x is equal to b by a. இதுல question என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா a யும் positive, b யும் positive. Since a and b are positive integers, the solution of the equation ax equal to b அப்படிக்கு solution வந்து x is equal to b by a அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். is also positive. a யும் positive, b யும் positive இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட solution வந்து x is equal to b by a. இது வந்து is also positive. So இதுக்கு answer வந்து positive. Third subdivision, 1/6 of a number when subtracted from the number itself gives 25. The number is dash and the fill up answer வந்து 30. Solution வந்து let the number be x. கொடுத்துருக்கு அதுக்கு வந்து தேவையான நம்பரை வந்து x அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம். When 1/6 of the number is subtracted from the number itself gives 25 by the given data. Given data என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா 1/6 of the number is subtracted from the number itself. அதாவது 1/6 of the number வந்து அந்த நம்பர்ல இருந்து subtract பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா 25 கிடைக்கும் அப்படின்றது வந்து given data. Therefore x minus x by 6 that is equal to 25. by the given dataல இருந்து நமக்கு இது கிடைக்குது. இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து x இருக்கு, செகண்ட்ல வந்து x by 6 fractional formula இருக்கு. So 6 வந்து காமன் டினாமினேட்டர் எடுத்துக்கிறோம். 6 into x வந்து 6x minus x divided by 6 that is equal to 25. அடுத்தது வந்து 6x minus x, ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கு. இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா 6x minus x வந்து 5x divided by 6 எழுதிக்கிறோம். that is equal to 25. இங்க 6 வந்து டினாமினேட்டர்ல இருக்கு. லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது அதோட ரெசிப்ரோக்கல் வந்து நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல எழுத போறோம். x is equal to 25 into 6 by 5 அப்படின்னு கிடைக்குது. இந்த 5th டேபிள வச்சு நம்ம அதை simplify பண்ணலாம். 1 5 is 5, 5 5s are வந்து 25. So that is equal to 5 into 6 ன்னு கிடைக்குது. 5 6 are 30. Therefore x is equal to 30. இதுதான் இந்த fill upக்கான answer. Fourth subdivision, if the angles of a triangle are in the ratio 2:3:4, then the difference between the greatest and the smallest angle is 40 degree. என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ஆங்கிள்ஸ் வந்து என்ன ரேஷியோல இருக்குன்னா 2:3:4 னு கொடுத்திருக்காங்க. என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா the difference between the greatest angle and the smallest angle வந்து என்ன, அதாவது பிகர் ஆங்கிளுக்கும் ஸ்மாலர் ஆங்கிளுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதோட ஆன்சர் வந்து 40 degree. Solution வந்து given the angles are in the ratio 2:3:4. So என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா by the given data, given வந்து கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா the angles are in the ratio 2:3:4 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Let the angles be 2x, 3x and 4x. கொடுத்திருக்கிற ரேஷியோ வந்து 2:3:4. So அந்த ஆங்கிள்ஸ் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா 2x, 3x, 4x அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். Since the sum of the angles of a triangle is 180 degree. அதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கிற அந்த 3 ஆங்கிள் அதோட டோட்டல் வந்து நமக்கு 180 degree. So therefore 2x plus 3x plus 4x that is equal to 180 degree. இந்த மூணை வந்து நம்ம ஆட் பண்றோம். 2x plus 3x plus 4x வந்து 9x that is equal to
180 டிகிரி. இங்க 9 வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து ப்ராடக்ட்ல நியூமரேட்டர்ல இருக்கு. லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது அதோட ரெசிப்ரோக்கல் வந்து டினாமினேட்டருக்கு வந்துரும். சோ x is equal to 180 divided by 9 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது. இதை வந்து 9th டேபிள் வச்சு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். 1 9 is 9, 2 9s are 18, இந்த 0 வந்து எழுதிக்கிறோம். x is equal to நமக்கு வந்து 20 டிகிரி அப்படின்னு கிடைக்குது. therefore the angles are, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து 2x, so that is equal to 2 into x ஓட வேல்யூ வந்து 20 டிகிரி, 2 into 20 வந்து that is equal to 40 டிகிரி. 3x that is equal to 3 into 20 degree that is equal to 60 degree. 4x that is equal to 4 into 20 degree that is equal to 80 degree. The difference between the greatest and the smallest angle is, the greatest angle வந்து 80 degree, smallest angle வந்து 40 degree. So 80 degree minus 40 degree that is equal to 40 degree. இதுதான் இந்த fill upக்கான answer. Fifth subdivision, in on equation a plus b is equal to 23, the value of a is 14, then the value of b is dash. அதுக்கு ஆன்சர் வந்து 9. சொல்யூஷன் வந்து given வந்து என்னன்னா a plus b that is equal to 23, a is equal to 14 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So therefore a plus b that is equal to 23க்கு வந்து a யோட வேல்யூ 14 நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா 14 plus b that is equal to 23. இங்க லெஃப்ட் சைடு வந்து 14 வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு, லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது வந்து அது நெகட்டிவ் ஆயிரும். அதை தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல எழுத போறோம். b is equal to 23 minus 14, இது ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ், இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா 23 minus 14 வந்து 9, b is equal to 9. இதுதான் வந்து இந்த fill upக்கான ஆன்சர். செகண்ட் கொஸ்டின், ரைட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன், sum of a number and 2 times that number is 48 can be written as y plus 2y that is equal to 48. அத என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஒரு நம்பர், அந்த நம்பர் பிளஸ் 2 times அந்த நம்பர், அதோட சம் வந்து 48 can be written as, அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா y plus 2y that is equal to 48 னு எழுதலாம். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூ. அது எப்படின்றத நான் சொல்யூஷன்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சொல்யூஷன் வந்து let the number be y, நம்பரை வந்து y ன்னு எடுத்துக்கிறோம். therefore sum of the number and 2 times that number, அதாவது அந்த நம்பர் பிளஸ் அதோட 2 times that number, அதை சம் பண்ணனா y, அது வந்து எடுத்திருக்கோம் கொடுத்திருக்கிற நம்பரை, அதோட வந்து 2 times y அப்படின்றது பிளஸ் 2y. so y plus 2y that is equal to 48 அப்படின்னு நம்ம வந்து எழுதலாம். அதுதான் வந்து கொடுத்திருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த கொடுத்திருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். so இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ட்ரூ. Second subdivision, 5 into 3x plus 2 is equal to 3 into 5x minus 7 is a linear equation in one variable. this கொடுத்திருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து false, so அதுக்கு வந்து false அப்படின்னு ஆன்சர் எழுதுறோம். சொல்யூஷன் வந்து 5 into 3x plus 2 that is equal to, எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணும்போது 5 into 3x plus 5 into 2 அப்படின்னு எழுதுறோம். 5 3s are வந்து 15x, 5 2s are வந்து 10, that is equal to 15x plus 10. அதே மாதிரி 3 into 5x minus 7, இந்த bracketஐ ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா 3 into 5x, அடுத்தது plus 3 into minus 7 அப்படின்னு எழுதுறோம். 3 5s are 15, 15x எழுதிக்கிறோம் 3 into 5x. அது மாதிரி இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கு, 3 7s are 21, இந்த நெகட்டிவ் சைன் போட்டுக்கிறோம். so that is equal to 15x minus 21. லெஃப்ட் சைடு வந்து நமக்கு 15x plus 10 கிடைக்குது, ரைட் சைடு வந்து 15x minus 21 அப்படின்னு கிடைக்குது. 15x plus 10 வந்து is not equal to 15x minus 21. 15x வந்து ரெண்டு சைடுமே வந்து சேமா இருக்கு, இங்க வந்து பாசிட்டிவ் 10 இருக்கு, இங்க வந்து நெகட்டிவ் 21 இருக்கு. அதாவது ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற டேர்ம்ஸும் வந்து ரைட் சைடு இருக்கிற ரெண்டு டேர்முமே வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஈக்குவலா இருக்கணும். ஆனா இங்க வந்து பிளஸ் 10 இருக்கு, இங்க மைனஸ் 21 இருக்கு. சோ இது வந்து நாட் ஈக்குவல். அதே மாதிரி நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கிற ரிசல்ட் வந்து நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னா கொடுத்திருக்கிற அந்த டேர்ம்ஸுமே வந்து நாட் ஈக்குவலா இருக்கும். So therefore 5 into 3x plus 2 not equal to 3 into 5x minus 7. So இந்த கொடுத்திருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து false ஸ்டேட்மெண்ட், இது வந்து கரெக்ட் கிடையாது. so அதனால என்ன பண்றோம் falseன்னு நமக்கு ஆன்சர் எழுதுறோம்.
third subdivision x is equal to 25 is the solution of 1/3 of a number is less than 10 the original number. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து false. அதுக்கு வந்து என்ன explanation அப்படின்றத நான் சொல்யூஷன்ல கொடுக்கிறேன். let the number be x, அதாவது நம்பரை வந்து x ன்னு எடுத்துக்கிறோம். by the given data x by 3 that is equal to x minus 10. அதாவது given data வந்து என்ன அப்படின்னா 1/3 of the number is 10 less than the original number. அதாவது 1/3 of the எடுத்திருக்கிற நம்பர் வந்து x, அது வந்து that is equal to என்னது 10 less than the original number x minus 10. so அந்த given dataல இருந்து x by 3 that is equal to x minus 10 அப்படி நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம். இப்போ என்ன பண்ணோம், லெஃப்ட் சைடுல வந்து இந்த 3 வந்து டினாமினேட்டர்ல இருக்கு, லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது அதோட ரெசிப்ரோக்கல் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். so x is equal to 3 into x minus 10 அப்படின்னு கிடைக்குது. இங்க பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா 3 into x 3x, அடுத்தது 3 into minus 10, 3 10s are 30, இங்க நெகட்டிவ் சைன் இருக்கு, நெகட்டிவ் சைன் எழுதிடுறோம். so x is equal to 3x minus 30. இங்க x வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு, லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது நெகட்டிவ் ஆயிரும். இங்க 30 வந்து நெகட்டிவா இருக்கு, ரைட் சைட்ல இருந்து லெஃப்ட் சைட் போகும்போது அது பாசிட்டிவ் ஆயிரும். அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல எழுத போறோம். 3x minus x that is equal to 30. 3x minus x வந்து 2x. 2x that is equal to 30. இங்க left side வந்து 2 வந்து product, numerator இருக்கு, left to right போகும்போது denominator வந்துரும், அதோட reciprocal. so x is equal to 30 by 2 அப்படின்னு கிடைக்குது. இங்க 2 டேபிள் வச்சு நம்ம simplify பண்ணலாம். 1 2 is 2, இங்க வந்து 1 2 is 2, balance 1, 5 2s are 10. x is equal to 15 is the solution. ஆனா கொடுத்திருக்கிற questionல வந்து நமக்கு 25 கொடுத்திருக்காங்க. so இது வந்து false statement. so false தான் வந்து இதுக்கு ஆன்சர். third question வந்து one number is 7 times another if the difference is 18 find the numbers. என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு நம்பர் another நம்பர் போல வந்து 7 times இருக்குது, அது ஒரு கண்டிஷன். அடுத்தது அதோட டிஃபரன்ஸ் வந்து 18. இந்த கொடுத்திருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம அந்த நம்பர்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சொல்யூஷன் வந்து let the numbers be x and y. நம்பர்ஸ் வந்து x and y நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம். by the given data x is equal to 7y, அதை equation 1 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். x minus y that is equal to 18, அதை equation 2 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். given data என்னன்னா one number is 7 times the other. so ஒரு number x that is equal to 7 times other, so x is equal to 7y. அடுத்த கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா the difference is 18, அதாவது x minus y, இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு உள்ள difference வந்து 18, so x minus y that is equal to 18 எடுத்துக்கிறோம். இந்த substituting 1 into, அதாவது first equation வந்து second equation substitute பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா we get x minus y வந்து that is equal to 18. x ஓட வேல்யூ வந்து 7y அப்படின்னு நம்ம substitute பண்றோம். so 7y minus y that is equal to 18 அப்படின்னு கிடைக்குது. 7y minus y வந்து 6y that is equal to 18. இங்க left side வந்து 6 வந்து நியூமரேட்டர்ல இருக்குது, ப்ராடக்டா லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட ரெசிப்ரோக்கல் வந்து டினாமினேட்டருக்கு வரும். அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல எழுத போறோம். y is equal to 18 by 6 அப்படின்னு கிடைக்குது. இந்த 6th டேபிளை வச்சு நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். 1 6 is 6, 3 6 are வந்து 18. so y is equal to 3 அப்படின்னு கிடைக்குது. x வந்து நம்ம 7y அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். x is equal to 7y, y ஓட வேல்யூ வந்து 3, that is equal to 7 into 3 அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். 7 3s are வந்து 21, so that is equal to 21. x is equal to 21, y is equal to 3. so the numbers are 3 and 21. இதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் வந்து fourth question, the sum of 3 consecutive odd numbers is 75, which is the largest among them. என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா 3 consecutive odd numbers, அதோட sum வந்து 75, which is the largest among them. அந்த நம்பர்ஸ்ல வந்து எது வந்து largest number அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Solution given வந்து the sum of 3 consecutive odd numbers is 75. Let the 3 consecutive odd numbers be x, x plus 2 and x plus 4. என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா the sum of 3 consecutive odd numbers வந்து 75 கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா the 3 consecutive odd numbers வந்து x, x plus 2 and x plus 4 அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம். by the given data வந்து இந்த மூணு odd numbers வந்து add பண்ணா நமக்கு 75 கிடைக்குது. therefore x plus x plus 2 plus x plus 4 that is equal to 75. since odd numbers வந்து are 1 3 5 etc.
அதுல வந்து x வந்து நம்ம 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா x plus 2 வந்து 1 plus 2 வந்து that is equal to 3 அப்படின்னு கிடைக்கும். x plus 4 வந்து that is equal to 1 plus 4 that is equal to 5 அப்படின்னு கிடைக்கும். அதனால அந்த மாதிரி எழுதி இருக்கிறோம். இதுல வந்து bracket ரிமூவ் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா x plus x plus 2 plus x plus 4 that is equal to 75. இங்க வந்து 1x 2x 3x இருக்கு. இந்த 3x ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து 3x வந்து கிடைக்குது. அது மாதிரி இங்க 2 plus 4 வந்து 6. So 3x plus 6 that is equal to 75. இங்க வந்து 6 வந்து லெஃப்ட் சைடு பாசிட்டிவா இருக்கு, லெஃப்ட் டு ரைட் வரும்போது அது நெகட்டிவ் ஆயிரும். அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல எழுத போறோம். 3x is equal to 75 minus 6. இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கு. இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா 75 minus 6 வந்து that is equal to 69. இங்க வந்து 3xல 3 வந்து ப்ராடக்டா நியூமரேட்டர்ல இருக்கு. லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது அதோட ரெசிப்ரோக்கல் வந்து டினாமினேட்டருக்கு போயிடும். அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பார்ப்போம். 3x that is equal to 69. இங்க 3 வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து ப்ராடக்ட்ல இருக்குது, ரைட் சைடு போகும்போது அதோட ரெசிப்ரோக்கல் வந்து டினாமினேட்டர் வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 69/3 அப்படின்னு கிடைக்குது. இங்க 3 டேபிளை வச்சு நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். 1 3 is 3, 2 3s are 6, 3 3s are 9. ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 23 அப்படின்னு கிடைக்குது. Therefore, the odd numbers are x வந்து that is equal to 23. Next வந்து x plus 2 வந்து that is equal to 23 plus 2 that is equal to 23 plus 2 வந்து 25. x plus 4 that is equal to 23 plus 4. 23 plus 4 that is equal to 27. That is the 3 odd numbers வந்து எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா 23, 25, 27 அப்படின்னு கிடைக்குது. இதுல நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னா the largest number, இந்த 3 numbers வந்து the largest number என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். The largest number is 27. இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர். Fifth question, the length of a rectangle is 1/3 of its breadth. If its perimeter is 64 meter, then find the length and breadth of the rectangle. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ரெக்டாங்கிளோட லென்த் வந்து 1/3 of its breadth, அதோட பெரிமீட்டர் வந்து 64 மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரெக்டாங்கிளோட லென்த் என்ன பிரெத் என்ன அப்படின்னு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். சொல்யூஷன் வந்து let the length and the breadth of the rectangle be L and B respectively. அதாவது என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ரெக்டாங்கிளோட லென்த்தை வந்து எல்லுன்னு எடுத்துக்கிறோம், ரெக்டாங்கிளோட பிரெத்தை வந்து பின்னு வந்து எடுத்துக்கிறோம். கிவன் வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா லென்த் that is equal to 1/3 of breadth. Therefore, L is equal to 1/3 of na into B. So, L is equal to 1/3 into B வந்து B/3 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். இங்க 3 வந்து டினாமினேட்டர்ல இருக்கு, ரைட் சைடுல இருந்து லெஃப்ட் சைடு வரும்போது அது என்ன ஆகும், அதோட ரெசிப்ரோக்கல் வந்து நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். So, 3L that is equal to B. B is equal to 3L, அது வந்து ஈக்குவேஷன் 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். கிவன் வந்து பெரிமீட்டர் that is equal to 64 மீட்டர் நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப ABCD ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்போசிட் சைடு வந்து நம்ம லென்த், இந்த ஆப்போசிட் சைடு வந்து பிரெத். சோ ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து 2 லென்த் இருக்கு, 2 பிரெத் இருக்குது. சோ நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம்னா பெரிமீட்டர் that is equal to 64 மீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் வந்து that is equal to twice L plus B ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ். இதுதான் வந்து ரெக்டாங்கிளோட பெரிமீட்டருக்கான ஃபார்முலா. இதுல வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம எப்படி எடுத்திருக்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணிக்கணும். ரிமூவ் பண்ணிட்டு எப்படின்னா 2L plus 2B, 2 into L plus B வந்து that is equal to 64 வந்து கொடுத்திருக்கதை எடுத்துக்கிறோம். அந்த பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணா 2L plus 2B that is equal to வந்து 64 நமக்கு கிடைக்குது. Since from equation 1 வந்து B is equal to 3L அப்படின்னு கிடைக்குது இல்லையா, அதை வந்து நம்ம B க்கு பதிலா இங்க சப்ஸ்டிட் பண்றோம். சோ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 2L plus 2 into 3L that is equal to 64. 2 into 3L வந்து 6L. So 2L plus 6L that is equal to 64. 2L plus 6L ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருக்கு. சோ ரெண்டே ஆட் பண்ணா நமக்கு 8L ன்னு கிடைக்குது. 8L that is equal to 64. இங்க 8 வந்து லெஃப்ட் சைடுல வந்து ப்ராடக்ட்ல இருக்கு, லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது அதோட ரெசிப்ரோக்கல் வந்து நமக்கு டினாமினேட்டருக்கு வந்துரும். சோ L is equal to 64/8 அப்படின்னு கிடைக்குது. இது வந்து 8th டேபிள் வச்சு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். 1/8 is 8, 8 8s are வந்து 64. சோ L is equal to 8 மீட்டர் அப்படின்னு நமக்கு வந்து கிடைக்குது. B is equal to 3L, L ஓட வேல்யூ வந்து 8 மீட்டர். சோ that is equal to 3 into 8, 3 8s are வந்து 24, that is equal to 24 அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். B is equal to 24 மீட்டர். Therefore, length L is equal to 8 meter and breadth B is equal to 24 meter.
Sixth question, a total of 90 currency notes consisting only of rupees 5 and rupees 10 denominations amount to rupees 500. Find the number of notes in each denomination. என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா டோட்டலா வந்து 90 currency notes இருக்குது. அதுல denomination என்னன்னா rupees 5, rupees 10 தான். அமௌண்ட் வந்து நமக்கு 500 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா rupees 5 ரூபி நோட்டு வந்து எத்தனை இருக்கு, 10 ரூபி நோட்டு எத்தனை இருக்கு அப்படின்றத நம்ம டினாமினேஷன்ல வந்து கண்டுபிடிக்கணும். சொல்யூஷன் வந்து let the number of rupee 5 and rupee 10 currency notes be x and y respectively. நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா 5 ரூபி நோட்டை வந்து x னு 10 ரூபி நோட்டை வந்து y அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம். by the given data x plus y that is equal to 90, அது equation 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். 5x plus 10y that is equal to 500, அது வந்து equation 2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த ரெண்டு equation எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா total number of currency notes வந்து is equal to 90 கொடுத்துருக்காங்க. so number of 5 rupee note வந்து x ன்னு எடுத்துக்கிறோம், number of 10 rupee note வந்து y அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அந்த total number of currency வந்து நமக்கு questionே கொடுத்துருக்காங்க 90. so இந்த information வந்து நமக்கு x plus y that is equal to 90 அப்படின்னு நமக்கு வந்து கிடைக்குது. அடுத்தது வந்து rupees 5 கொடுத்திருக்காங்க into number of notes that is equal to rupees 5x, அது வந்து இங்க எழுதிக்கிறோம். அதே மாதிரி rupees 10 into number of notes, அது வந்து y that is equal to rupees 10y, அதை வந்து இங்க எழுதிக்கிறோம். அடுத்தது total amount என்ன கொடுத்திருக்காங்க rupees 500, அதை ரைட் சைடு எழுதிக்கிறோம். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நமக்கு 5x plus 10y that is equal to 500 அப்படின்னு கிடைக்குது. சோ நமக்கு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணி நம்ம வந்து x வேல்யூ என்ன y வேல்யூ என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஈக்குவேஷன் 2 implies 5x plus 10y that is equal to 500. First equation into 5 implies 5x plus 5y that is equal to 450. இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து செகண்ட் இதை வந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்றோம். சோ என்ன பண்ணணும், சைனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். இங்க பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் ஆயிருது, இங்க பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் ஆயிருது, இங்க வந்து பிளஸ் இருக்கு மைனஸ் ஆயிருது. சோ இங்க வந்து 5x மைனஸ் 5x ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ், இது ரெண்டுமே வந்து கேன்சல் ஆயிரும். இங்க வந்து பிளஸ் 10y இருக்கு, இங்க மைனஸ் 5y இருக்கு, ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ், இதுல இருந்து இதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா 10y மைனஸ் 5y வந்து 5y கிடைக்குது. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க வந்து 500 இருக்கு, இங்க 450 இருக்கு, இது வந்து 500 பாசிட்டிவ் 450 நெகட்டிவ். 500 மைனஸ் 450 வந்து 50 அப்படி நமக்கு வந்து கிடைக்குது. சோ 5y that is equal to 50. இதுல வந்து 5 வந்து லெஃப்ட் சைடு ப்ராடக்ட்ல இருக்கு, லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது அதோட ரெசிப்ரோக்கல் வந்து நமக்கு டினாமினேட்டர்ல கிடைக்கும். சோ y is equal to 50/5 அப்படின்னு கிடைக்குது. இதுல வந்து 5 டேபிள் வச்சு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். 1 5 is 5, 10 5s are வந்து 50. சோ y is equal to 10 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது. y is equal to 10, substituting y is equal to 10 in equation 1 we get x plus y that is equal to 90. இதுல வந்து y ஓட வேல்யூ வந்து 10 நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். so x plus 10 that is equal to 90 அப்படின்னு கிடைக்குது. லெஃப்ட் சைடு வந்து 10 பாசிட்டிவா இருக்கு, லெஃப்ட் டு ரைட் போனா அது நெகட்டிவ் ஆயிரும். so x is equal to 90 minus 10, இங்க வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கு, இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா 90 minus 10 வந்து 80. so x is equal to 80 அப்படி நம்ம வந்து எழுதிக்கிறோம். therefore the number of rupees 5 currency notes x is equal to 80 and the number of rupees 10 currency notes y is equal to 10. அதாவது x வந்து 5 rupee notes னு எடுத்திருக்கிறோம், y வந்து 10 rupee note னு எழுதிருக்கோம். அப்ப வந்து நமக்கு டினாமினேஷன் வந்து 5 rupee எத்தனை நோட் இருக்கு, 10 rupee எத்தனை நோட் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சோ 5 rupee currency notes வந்து x னு எடுத்ததுனால அது வந்து 80 இருக்குது, 10 rupee currency notes வந்து y னு எழுதிருக்கோம், அது வந்து 10. இதுதான் இந்த क्वेश्चनோட answer. Seventh question, at present Thenmozhi's age is 5 years more than that of Murali's age. 5 years ago the ratio of Thenmozhi's age to Murali's age was 3:2. find their present ages. என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா at present வந்து தேன்மொழியோட ஏஜ் வந்து 5 years வந்து முரளியோட ஏஜை விட ஜாஸ்தியா இருக்குது. 5 years ago 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி the ratio, அதாவது தேன்மொழியோட ஏஜ் முரளியோட ஏஜ், அந்த ரேஷியோ வந்து 3:2 அப்படின்னு வந்து இருந்தது. இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா find their present ages. at present வந்து தேன்மொழியோட ஏஜ் என்ன முரளியோட ஏஜ் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சொல்யூஷன் வந்து let the present age of தேன்மொழி and Murali be x and y respectively. நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா present age, தேன்மொழியோட present age வந்து x ன்னு முரளியோட present age வந்து y அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம்.
by the given data x is equal to y plus 5 அது ஈக்குவேஷன் 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். நம்ம வந்து x வந்து தேன்மொழியோட ஏஜ், y வந்து முரளியோட ஏஜ்னு எழுதியிருக்கிறோம். தேன்மொழியோட ஏஜ் வந்து at present வந்து முரளியோட ஏஜோட 5 years வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. so x is equal to y plus 5 அப்படின்றத ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்குது. அடுத்தது 5 years ago வந்து தேன்மொழியோட ஏஜ் வந்து 5 years லெஸ்ஸா இருக்கும். so x minus 5 அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். அதே மாதிரி முரளியோட ஏஜ் வந்து 5 வந்து லெஸ்ஸா இருக்கும். so y minus 5 அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். 5 years ago வந்து 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ரேஷியோ வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா தேன்மொழியோட ஏஜ் ஈஸ்ட் அடுத்தது முரளியோட ஏஜ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3:2 அப்படின்னு வந்து இருக்குது. இந்த ரேஷியோ வந்து நம்ம எப்படின்னா பிராக்ஷனல் ஃபார்ம்ல வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம். so x minus 5 is to y minus 5 அப்படின்றத x minus 5 divided by y minus 5 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். that is equal to 3:2 வந்து 3/2 அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். so இதை வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா x minus 5 into 2 கிடைக்கும். so 2 into x minus 5 எழுதிக்கிறோம். that is equal to 3 into y minus 5. so 3 into y minus 5 வந்து எடுத்துக்கிறோம். இந்த பிராக்கெட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா 2 into x வந்து 2x, 2 into minus 5 வந்து minus 10. that is equal to 3 into y வந்து 3y, அடுத்தது வந்து 3 into minus 5 வந்து minus 15. so 2x minus 10 that is equal to 3y minus 15 அப்படி நமக்கு வந்து கிடைக்குது. இதுல வந்து நமக்கு from equation 1 x is equal to y plus 5 அப்படி நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, அதை வந்து x க்கு பதிலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். so 2 into y plus 5 minus 10 that is equal to 3y minus 15 அப்படின்னு கிடைக்குது. so இந்த பிராக்கெட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா 2 into y 2y plus 2 into 5 வந்து plus 10 minus 10 that is equal to 3y minus 15 அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது. இங்க 10 வந்து ஒரு பாசிட்டிவா இருக்கு, ஒரு நெகட்டிவா இருக்கு. so இந்த 10 வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். so லெஃப்ட் சைடு வந்து பேலன்ஸ் இருக்கிறது 2y, ரைட் சைடு வந்து பேலன்ஸ் இருக்கிறது 3y minus 15. இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல எழுதணும். 2y that is equal to 3y minus 15. இங்க ரைட் சைடு வந்து 15 நெகட்டிவா இருக்கு, ரைட் சைடு வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் ஆயிரும். அது மாதிரி இங்க லெஃப்ட் சைடு வந்து 2y வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு, லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது அது நெகட்டிவ் ஆயிரும். சோ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 15 that is equal to 3y minus 2y அப்படின்னு கிடைக்குது. இங்க 3y பாசிட்டிவ் 2y நெகட்டிவ், இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா 3y minus 2y வந்து y ன்னு கிடைக்குது. so 15 that is equal to y is equal to 15 அப்படி நம்ம எழுதிக்கிறோம். so x is equal to வந்து y plus 5, y ஓட வேல்யூ வந்து 15, so y க்கு பதிலா 15 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கிறோம். so 15 plus 5, 15 plus 5 வந்து 20, x is equal to 20 அப்படி நமக்கு வந்து கிடைக்குது. present age of தேன்மொழியோட ஏஜ் வந்து x ன்னு வந்து எழுதி இருக்கிறோம். so present age of தேன்மொழி x is equal to 20. அடுத்தது present age of முரளி, அது வந்து முரளியோட ஏஜ் y அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். y is equal to 15. so x is equal to 20, தேன்மொழியோட ஏஜ் வந்து 20, முரளியோட ஏஜ் வந்து y that is equal to 15. இதுதான் இவங்களோட present age. இதுதான் வந்து இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர். Recap: in this video we have seen exercise 3.7 sums 1 to 7. Thank you students.